ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੱਲੇ ਪਏ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਦ ਭਰੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਸ਼ੂਕ ਦੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਖੜਨਾ, ਰਾਵੀ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਰਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਵੀ ਪਾਰ। ਇਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਜਾੜੇ 'ਚ ਲੋਕ ਇੰਝ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਯਾਦਾਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲ ਰਾਵੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਏ ਅਤੇ ਮਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਬਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੰਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਦਫਨ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਫਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦਫਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਥਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਮੰਟੋ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਜਾੜਾ ਉਹੀ ਹੈ। फैज़ अहमद फैज़ साहब कहते ने कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, जिसकी आरज़ू लेके चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फल के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। असारे रूही रिश्तेदार, असारे रूही रिश्तेदार, एक असारी राधा रानी, एक असारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी सरकार। असारे रूही रिश्तेदार, असारे रूही रिश्तेदार। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਦੋ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਬਣਿਆ। ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਅਸਾਂ 8 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੇ, 5 मेरे भेण हैं, 3 मेरे भरा, 3 भरा ऐसे सा जे सारे शादीशुदा शादियाँ हो गई हैं, बच्चे वाले हो गए सारे सा। साढ़े माँ बाप ने बड़ी मेहनत की, अगे असा भी वो जे बन गए से, उवें ही मेहनत कर दूँ, रात नहीं लगे रह मैं दूँ। बोलपुरी भजन बोल लेंदूँ सब जो झूले लाल साईं दे ना,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਪੁਰੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਜਨ ਸਾਰੇ। झूलेलाल साईं है जी, जिमें अपना मुसलमाना पीर पैगंबर है पीर बनते हैं, इस तरह साढ़े झूलेलाल साईं हिंदुओं के वो है, वो भी पीर है, ये भी पीर है। ये सब तो बड़ी सरकार है झूलेलाल साईं जी। इन्हों की बड़ी मानता है। राजपुरे मंदिर भी है, बहुत अच्छा मंदिर है राजपुरे, अपने बड़ा सारा मंदिर है राजपुरे। उत्था हर शुक्रवार रात को कीर्तन थे। हुण उहदी हर साल बेड़ी बननी है, बेड़ी बनती है, आप बेड़ी नहीं होंदी जी, आप किश्ती कहते हैं जिन्हों, वो बनाते हैं। बना के वो पहला तो असीं हरिद्वार जाते सीगे ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਗੰਗਾ ਮਈਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਰਿद्वार ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਬੋਲਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੰਡਾ ਖੇੜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਆਮਦੂੰ। ਇੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਗਈ ਬੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਵੇਂ ਵੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। भला मैं लाला जी कोई पाकिस्तान की गल तो सुनाओ कोई। भला दसेंदे हैं आखे जदा वंड थी ना उस टाइम बहुत बुरा हाल है, तो आखे असां लुकते वधे आसे जोड़ा उन्होंने घर ही ना उस तक कब्जा थी गया। कुछ उन्होंने खास मुसलमान जिमें प्यार होंगे कई नाल, आखे कुछ मेरे बहुत खास बंदे हैं। आखे मैं उस टाइम दिल्ली तो आया कपड़ा खन के घोड़िया से आया से, मैंने पूरी गल दसदे हैं। आगे से घोड़े तो आया से, तो मतलब उस टाइम आया तो सारे ते हमला हो गया, मुसलमान मारी वेंदे बंदियां को सारियां को। बोला आखे मेरे को ना मेरा एक बंदा आई वो सबको अपने घर लुका गिदा, मुसलमान खास है, आखे उन्हें सबको अपने घर लुका गिदा, तो भाई तो कोई नहीं कहता। इन्ने च आके रात थी ना 12-1 बजे, आके 15-20 बंदे आ गए मुसलमान घोड़े चढ़ के। आके कड्डो बंदा बाहर कौन है, सर्दी का मौसम ही। आके अस अंदर अग सेकते बैठा, जिमें लकड़ा लगिया पे अग दे बड़े बड़े लंबे। आके अग सेकते बैठा से, तो अंदर आ गए जी, मेरे ते हमला कर तो ने भी को बाहर कड्डो बंदे को। वो आके कहना कटे सूँ अंदर वड़ गए जी, आके मारन लगे साकू। आख सभी आके 3-4 बंदे हसे, आके एक बंदा सारे नाल दा भर गया। मेरे को आके मारो ने उन्हें बड़ी जोर दी पिछों पुट्ठी दे विच इन्ना बड़ा निशान नहीं मिला लाला जी को। मैं पूछदा मैं कि लाला जी क्या निशान है, आखे मेरे को तलवार मारिया ने, पर आखे मेरे को टाइम जवानी खून नहीं बड़ा ज़बरदस्त मेरे को महसूस कहते थे बिल्कुल भी मेरे कुछ लगे। आके मैं लक्कड़ कड्डी जी अग बलदी पई दे तेरे जी, आखे लड़ाई पूरी जंग च लग्यो। आखे मैं 10-12 बंदे आके 30 बंदा ने मार के भजाड़ते सारे। आके बाद जाले थोड़ी देर बस बैठो से ना, तो आके पिछों देखा मेरे ना हथ लाया, आके गिला गिला है। आके देख के सारा खून से, क्योंकि लाइट तो होंगी नहीं सी उत्थे, लाइट आई कहना आके डिठो ने भी क्या है लाइट बाले ने, आके तो खून है सारा इन्ना बड़ा आके पाड़ लग्या पई पुट्ठी दे विच। आके हूँ टाइम तो असां बस जो है उन्होंने को सोना लत्ता पत्ता के सब छोड़ के आ गया से, सिर्फ जान बचा के आ गया से बस। ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਾ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ। ਕਸਤੂਰਬਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੀਬੀ ਅਮਤੁਲ ਸਲਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਮਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਤੋ ਸਲਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਦੇ ਉਜਾੜੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਥੌ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਬੀਬੀ ਅਮਤੋ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਸਤੂਰਬਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਤੁਲ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ
ਵੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੀਬੀ ਆਮਤਮ ਸਲਾਮ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਮਤਮ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕਤਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ, ਖੇਸੀਆਂ, ਗੱਦੇ, ਰਜਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਅਮਤੂ ਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਖਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਗੈਰ ਚਰਖੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਾਉਣੇ, ਹੈਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੀ। ਜੋ ਕਸਤੂਰਬਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਉਜੜਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ 74 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਉਜਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਤੂਰਬਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਝੰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਅਮਤੁਲ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਮਾਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਅਮਤੁਲ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਖੱਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਖੱਦਰ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਛੋਪੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਣੀ, ਨਿੱਕੀ ਪਤਲੀ ਤੰਦ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾਲ ਚਰਖੜਾ, ਕੱਤਦੀ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਕੱਢਦੀ ਤੰਦ ਰੇਸ਼ਮੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੰਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1947 'ਚ ਇਹੋ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 1947 ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਹਿਸਾਸ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਤਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 47 'ਚ ਦਫਨ ਹੋਈਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਨਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸੀਮਾ ਨਾ ਅਸੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਤਕਸੀਮ ਦਰ ਤਕਸੀਮ ਦਰ ਤਕਸੀਮ। ਮੂਲ ਬਚਦੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਰਲਿਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਗਾਣੇ ਚੁੰਮਿਆਂ ਜੋ
ਬਹਾਵਲਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੀ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਛੋੜਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਦਾ ਸੀ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਪੁਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੀ ਬਾਲਪੁਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆर्य ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆर्य ਸਮਾਜ। ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਆर्य ਸਮਾਜ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆर्य ਸਮਾਜ ਬਸ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਸਭ। ਮੈਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਹ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਧਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਵਰਤ ਵੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਜਾਣੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀ। ਚਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਬੰਨ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਪੀ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ, 3 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਦੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਗੱਜੂ ਖੇੜਾ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਰੀਦਕੋਟ। ਉਰਦਣ? ਅੱਛਾ, ਉਰਦਣ। ਉਧਰ ਪਹਿਲਾ ਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਾਕ ਹੈ 9 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਫੁੱਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੂਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੁੱਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਲਾਲਾ ਭੀਮ ਸੈਨ ਲੋਹੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਅੜਰੇਜਾ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸੰਗੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦੀ ਬਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾਲ ਥਾ ਹੀ ਥਾ। ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤਾਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲਾਲਾ ਭੀਮ ਸੈਨ ਜੀ ਨਲਕੇ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ 1700 ਕੁਛ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ 2300 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਸਮਝੋ ਵੀ 35 ਬਾਈ 70 ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਬਰਾਮਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਰਾਮਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰੀਨ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠਾ ਬਰਾਮਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਪੂਰਾ 35-70 ਦੇ ਵਿੱਚ 17.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਰਾਮਦਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਸੀ 35-70 ਦੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ 35-70 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 35-70 ਦੇ ਘੱਟ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੁਣ 17.5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆੜਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿਕਸ ਸਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਆੜਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਟਰੇਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਬਈ ਫਸਲ ਆਂਦੀ ਸੀ ਵਿਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੇਚਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਸਤੂਰਬਾ ਸੇਵਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਅਮਤੂ ਸਲਾਮ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੇਲੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ ਵਸਾਣ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਤੂ ਸਲਾਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਮਿੰਦਰਗੰਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ। ਚੌਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖੜੋ ਸਿਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੋ ਸਾਰਾ ਸਿਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੈਪਸੂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ। ਉਹ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਉਸਨੇ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਟਾਊਨ, ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ। ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਟਾਊਨ ਵੀ ਉਹੀ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਟਾਊਨ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ ਸਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੈਪਸੂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਰਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਉਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੁੱਡ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਹੂਜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੇਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਓ, ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਬਣਿਆ। AP ਜੈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ, ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਰਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, 2 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੇਮ ਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, 3-4 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਰਡ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜੀ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ PMN ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ L ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਜਨਮ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਹਾਂ, L ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ L ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ 'ਚ 8 ਮੁੰਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀ, 8 ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ MBBS ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਲਪੁਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਰ ਕਿਆ ਨੇ,
ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਮੈਡੇ ਸਾਈਂ ਕਰ ਯਾਰ ਕਰ, ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਮੰਨੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਘਰ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਅਰੋੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸਤਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਸ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਹਾਸ਼ੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ MLA ਰਹੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ, ਮਹਾਸ਼ੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ MLA। ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 65% ਆਬਾਦੀ ਬਾਬਲਪੁਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ 50% ਨਾਲ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ MLA ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ। ਮਾਸ਼ੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਲਾਲੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਟਕੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਮਟਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਰੇਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆੜਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮਾਨ, ਜੀਰੀ ਗੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਗੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ 2 ਖਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ 2 ਖਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ 3 ਰੁਪਈਏ, ਫਿਰ ਖਾਇਆ 2.5 ਰੁਪਈਏ, ਉਹ ਡਨ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਜੀਬ ਨਾਲ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਥੋੜਾ ਲਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਏ 'ਚ 4 ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਸਤੂਰਬਾ ਸੇਵਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਬਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੀਗੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਪਲੀਜ਼, ਨੰਬਰ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾ ਦੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕਾਲ ਕਰਾਓ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ 16 ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ 12-13 ਸਾਲ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਸਾਕੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੋਲ
ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫੀਸਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਯੂਥ ਹੈ ਅਫਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਪਾਇਲਟ ਹਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹਨ, ਡਾਕਟਰਸ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅੱਜ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ, ਸਧਾਰਨ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਬੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਗ ਦੌੜ, ਲਾਈਫ ਫਾਸਟ ਸੀਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ टाइम ही नहीं, अस परिवार को आपस इस टाइम करनी, लाइफ फास्ट है बड़ी। हूँ टाइम तो एक रिश्तियां की अहमियत होती है। दूर का रिश्तेदार भी, तुसा शादियां की गल की, शादियां दे भी दू त्रै तरह की बरातां आंदे हन और बड़े सिंपल सधारण एक आपस में मिलवरतन होंदे हन। अज वो चीज़ां कहनी और सारा कल्चर चेंज थी गए। और लेकिन साड़ी बिरादरी की वल भी एक अलग पहचान है, साड़ी बोली करके साड़ा, और साड़ी बिरादरी हर खेत्र के अगू है और बड़ी ईमानदार और शरीफ बिरादरी मनी जाती है। महाशय शांति प्रकाश जी की साढ़े उन्होंने MLA वजों नुमाइंदगी की। मैं समझदा जी उन्होंने राजपुरे बड़ी वड्डी देन है और उन्होंने पटेल मैमोरीयल नैशनल कॉलेज उन्होंने टाइम के बनया और अज हज़ारां बच्चे पटेल मैमोरीयल नैशनल कॉलेज और पटेल पब्लिक स्कूल के उनका फायदा गिनते पे। और हुंदे बाद वल आके उवें जिवें मैं तुहानूं दस्से भी बाहरों ही बंदे आके राजपुरे ते हावी थींदे रह गए ते इत्थां बाहर तो आके हुण टाइम असां सारे साडी बिरादरी शौक दे विच व्यस्त आई और इत्थां आके दूजे लीडर हावी थी गए। साडी बड़े असां धार्मिक लोग हैं, साडी प्रभु विच वाहिगुरू विच बड़ी आस्था है और आउण वाला समा बहुत अच्छा हो सी। पेशावर तो खेत तो छुट गए पर जायका नाल आ गया। भगवान सिंह ने राजपुरा रेलवे स्टेशन के सामने पिशोरी जायके का मीट अते सूप बनाना शुरू किया। उजाड़े तो बाद फिर तो अपनी जिंदगी नूं तोरिया। 1962 की चीन जंग हुई। जंगी संभावनावां नूं विचारदिआं भारत च नवीआं सड़कां बणीआं तां GT रोड राजपुरे दे बार-बार आ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੂਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਨੂੰ GT ਰੋਡ ਕੰਢੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਟਲ ਈਗਲ ਮੋਟਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। 1947 ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਖੱਬਲ 1947 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਏ, ਟੀਸ ਸੀ, ਦਰਦ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਈਗਲ ਮੋਟਲ। ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੱਤੋਜਈ। ਕੱਤੋਜਈ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਟਨ, ਚਿਕਨ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਅਕਸਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ, ਮਟਨ ਚਿਕਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਬਣਾਇਆ 48-49 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਉਹ GT ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਛੋਟਾ ਢਾਬਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ 20-15-20 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ GT ਰੋਡ ਨੂੰ, ਓਲਡ GT ਰੋਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋਟਲ ਸੀ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਰ ਜਦ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਿਆ ਤੇ 1969 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, 69-67 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ 1977 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ, ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਨਸ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਸਟ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਾਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ DC ਤੇ SP ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਨਿਆਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਗੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨੂੜ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਢਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਟਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਇਅਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਏ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੂਡ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਪਕਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ 24 ਰਨਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂ ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਫੋਲਡਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਈਗਲ ਮੋਟਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ, ਇਸ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲਸ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਅੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ਤੋ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਗੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿੰਦੇ ਚੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ?